Right. First one, there are two big library. Kina watching had no libraries. Libraries. IES in the. Haridagan bate. Mangoes. The Patangan capital. Panapurane, the capital and on it. Mangoes are sweeter than apples. We have many temples and churches. In our country. Nurses are generally ladies. Lady, IES. Why can you not IES? The postman brought us 6 gift boxes. BOXES boxes. When the cat is away, the mice, yes, mice are sure to play. The workers cleared all the bushes, BUSHES, bushes around the building. The tube well is 80 feet. Feet. We have no classes. Yes, Mother bought 2 loaves. LOAVES, loaves. 10 marks for writing, 10 marks for reading. Dahay hambena. Api ohomma me amu inaga pituwatat. We'll continue the next page. Andim prashna dekha, question number 9 and question number 10. Page number 17 putida hattini pituwa. Patangamo. Right, Vikram makeup. Karang itu dia tina macam ni. Orang tu ban pulang paranewa. Okay, first one. Mr. and Mrs. Correa have 3 child taking hadinawa. Children, CHILDREN, children. The police arrested the 5. Thieves, ne? THIEVES, thieves. Haridamu. An adult man has 32 permanent teeth. The fisherman caught a lot of fish. Fishes done by fish. Your keys, KYS, are in the drawer. We saw butterflies near the BUTTERFLIES. Butterflies. I continue, my IES. A coconut tree has no branches. BRANCHES, branches.
Arab traders used camels to go, CAMELS, to cross the deserts. There are no giraffes in Asian jungles. Last one, donkeys, spelling DONKEYS. අපි දෙගෙන ගත්තා. සමහර ඒවාට IES එන්නේ නැහැ නිකම්ම S එක එනවා කියලා නේද? donkeys එක වචනයක් ඒ වගේ. Right? 10 marks for writing, 10 marks for reading. ලකුණු දාන්න හැමතිස්සෙම. ලකුණු 10න් දාන්න reading වලට, 10න් හම්බ වෙනවා writing වලට. දැන් අන්තිමකට පාලයකට. Okay. අද 10. මම අනිත් පැත්ත කරන්න තියෙන්නේ. බහුවචනය දීලා තියෙනවා අපිට පේනද ඔයගලන්ට? There is a හිස්තැනක් at the bus stop. buses කියන්නේ බහුවචනය, plural එක. අපි හදනවා ඒක වචනේ. හරි කරමු. There is a bus at the bus stop. හරි මුල් 10 බලමු පොඩ්ඩක්. නම් උත්තර type කරලා බලන්න. There is a bus at the bus stop. ඔයාලා හිතින් වාක්‍ය ටික කියව ගන්න පුතේ. වාක්‍ය කියවෙන්න ඕනේ හිතින් ඔයගොල්ලන්ගේ. The cow is a very useful animal. Naini got a new dress for her birthday. The match has been cancelled due to heavy rains. A hungry fox went looking for food everywhere. They are unloading a lorry load of coconuts. The farmer is feeding his cow and the calf. A sheep can give us black and white wool. We need a sharp knife to cut the vegetables. A wild goose flies low during wet season. දෙකක් තියෙනවනේ. මේක හරි නේද? ඉතින් බලමු. Right. Number 11 and number 12. In the cyclone hit areas, not a single house has its roof. නේද පුතේ? ROOF roof. ROOF. Jackie Chan is a famous action hero. HERO hero. ඔන්න ලිව්වට ලකුණු 12යි කියවට ලකුණු 12ක් හම්බ වෙනවා.
අපි යන් dictation එක කරන්න. Go to dictation. Page number 7 වලින් 7 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා ඡේදයක් අපිට. We can go to the page number 7. ඒකේ අපි දකුණු පැත්තේ එක දකුණු පැත්තේ පිටුව කතාව. One day a dog with a piece of meat in his mouth was crossing a plank over a stream. එක වාක්‍යය දෙන්නේ පාඩම් කරගමු. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය. හරි ඔය පාඩම් කරගන්න. මේ කැපිටල් මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි අකුර විතර කැපිටල් ලියුවා නම් ඇති. මේකේ වචන හතරක් කැපිටල් ලියලානේ. එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. One day a dog with a piece of meat in his mouth was crossing a plank over a street. Dictation කියලා ලියා ගමු. පොතේ ලියමු dictation කියලා. ඔයාලගේ ලියන පොතේ එහෙනම් මම පටන් ගන්නවා. ටියුට් එක වහගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝගේ. Starting පළවෙනි පාර මම කියන දෙයක් ලියමු අපි. One day a dog one day a dog කම එකක් දාන්න with a piece කියන කැලලක් කියන එක piece of meat කියන්නේ මස් වචනයක් බැරි වුණොත් ඉඩ තියලා ලියන්න පස්සේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නේ piece of meat in his mouth කම එකක් was crossing a plank
plank over a stream. පුෂ්ඨප්‍රත්‍යය. ආය පාරක් කියන බලා ගන්න. One day a dog with a piece of meat in his mouth was crossing a plank over a stream. දැන් බලමු අපි. එක වචනකට එක හරිය ගන්න දාලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ ටියුට් එක ගන්න පුතේ ටියුට් එක අරගෙන ටියුට් එක දිග ඇරලා හරි දාමු. හරි නම් වචන ගානේ හරියට දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ගණන් ගන්න වචන කීයක් හරිද කියලා. ලකුණු ටික ටියුට් එකට එන්න ඕනේ. D කියලා ලකුණු ගාන දාන්න ටියුට් එකට. හරි ගාන විතරක්. ලකුණු දාමු. අපි යනවා page number 50 මනස්තර පිටුවට. පුතේ page number 50. That's it. In the 50. That's it. අංක වෙනස් වෙලා වගේ චුට්ටක් බලමු. පිටුවන්ගේ 50 ද මේ තියෙන්නේ. හරිනේ? This one minute මේක පුතේ. So ඉස්සෙල්ලා අපි අහමු කතා කරමු පොඩ්ඩක්. ක්ලෙයා කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. Yesterday someone asked Claire these questions. Yesterday කියන්නේ ඊයේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවා ක්ලෙයාගෙන් මේ ප්‍රශ්න ටික. අපි හිමීට මේ ප්‍රශ්න කියවමු. Right. Number 1. How old are you? Second one. What is your first name? Third one. What is your surname?
Fourth one. How many brothers have you? Fifth one. How many sisters have you? What color are your eyes? What do your parents do? Number 8. Where do you live? Number 9. What is the name of your teacher? Where do you go to school? Right. ලකුණු 10ක් දාන්න රීඩින් වලට. දැන් මම ප්‍රශ්න වල තේරුම් කියලා දෙන පොඩ්ඩක් බලාගන්න ඉස්සෙල්ලා. How old are you කියන වයස අහන විදිය නේද? ඔයාගේ වයස කීයද කියලා මේ අහන්නේ. මාන 15 උත්තරයක් තියෙනවා. The answers are given. මාන්නේ උත්තරය මොකද කියන්නේ කියලා. එයා මොකද කියන්නේ උත්තරේ? I am 7 years old නේද? එයා කියනවා මට වයස අවුරුදු 7යි කියලා කියනවා. මාන දෙවෙනි එක What is your first name? මොකද්ද ඔයාගේ පළවෙනි නම? මොකද්ද ඔයාගේ මුල් නම? එයා මොකද කියන්නේ? My first name is Claire. ඔන්න අපි උත්තරේ කියන විදිය. What is your surname? ඔයාගේ වාසකම මොකද්ද? එයා මොකද කියන්නේ? My surname is Smith කියලා එයා කියනවා. ඔයාට brothers ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවා? සහෝදරයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවා? එයා කියනවා I have two brothers. මට සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සහෝදරියෝ I have no sisters. අනේ මට සහෝදරියෝ නැහැනේ කියලා එයා කියනවා. What color are your eyes? ඔයාගේ ඇස් මොන පාටද? එයා කියනවා my eyes are blue. දැන් අපේ නම් brown නේ. black color අපේ තියෙන brown no black eyes අපිට තියෙන්නේ. What do your parents do? ඔයාගේ දෙමව්පියෝ මොකද කරන්නේ? මොකද උත්තරේ පුතේ? My dad, නැත්නම් my father වෙන්න පුළුවන් මෙතන නේ. Works in a car factory and my mom mother වෙන්න පුළුවන් ඒක is a teacher. ඔයගොල්ලන්ගේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. mom කියනකට mother, dad කියනකොට father. Where do you live? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? අය මොකද කියන්නේ? I live at 26 South Street, Luton, Bedfordshire කියලා එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක එයා කියනවා. අපි ලියන්නේ අපේ ඇඩ්‍රස් එක නේද? What is the name of your teacher? ඔයාගේ ගුරුවරයාගේ නම මොකක්ද? My teacher's name is කියලා ලියන්න. Where do you go to school? කොහෙද යන්නේ ඉස්කෝලේ ඔයා? I go to කියලා ඉස්කෝලේ නම ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් ප්‍රශ්නවල තේරුම් කියලා දුන්නා. උත්තරත් කියලා දුන්නා. Right. Now take your writing books. ඉතින් පොත ගන්න බලන්න. දිනේ දාන්න පුතේ. කලින් දින දෙන්න නැත්නම් දිනේ දාන්න ඕනේ. හරි. මාතුක දාගන්න ක්ලෙයා කියලා. C L A R E ක්ලෙයා. එතකොට අපි දන්නවනේ මොකද්ද පාඩම කියලා. දැන් ඔයා මේ ප්‍රශ්න 10ට ඔයාගේ උත්තර ලියන්න යන්නේ. You are going to write your answers නේ. දැන් ප්‍රශ්න 10 දන්නවනේ. උත්තර ලියන විදියක් තියෙනවා මෙතන. හැබැයි අපි වෙනස් කරන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ විස්තර ඔයා දාන්න ඕනේ. වයස කීයද ඔයගොල්ලන්ට 10ද? එහෙනම් අපි ලියන්නේ කොහමද? I am 10 years old. හරි. ලියන්න බලන්න. වාක්‍ය 10 ලස්සන ලියන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ විස්තරات එක්ක. ප්‍රශ්න මොකද ලියන්න එපා. උත්තරේ විතරයි ලියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ විස්තරات එක්ක. මෙතන තියෙන උත්තර බලලා අදාළ වෙනස්කම් කරලා අපි ලියමු.
ලියනකොට අකුරු හැම පොඩ්ඩක් පොඩි කරමු. අකුරු ලොකු කට්ටිය අකුරු පොඩ්ඩක් පොඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න. පුතේ ප්‍රශ්න අංක දාන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක කියලා දාන්න අංක දාන්න. වාක්‍ය අවසානයේ full stop එකක් තියන්න ඕනේ. එතකොට ලකුණු හම්බ වෙනවා එක වාක්‍යයක ලකුණු දෙක ගන්න. 2 marks for each sentence. Ceylon Sri Lanka. Ceylon. Ceylon.
Spelling. හරි. ලකුණු දාමු. බැරි ටික පස්සේ අපි ලියාගමු හිමීට. ලකුණු 20ක් දාගන්න පුතේ ලිව්වට 20කින් දාගන්න පුතේ. අපි යනවා ඉස්සරහට. page number 58 and 59 58 59 කියන පිටු දාගන්න බලන්න. තනියම වැඩක් කරන්න යන්නේ අපි. දැන් මම කිසිම උදව්වක් කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මොකද මේ අභ්‍යාස මේ පාඩම අපි කරා. ගිය සතියේ ක්ලාස් එකෙත් කරා. අදත් ටිකක් කරා. page number 58 58 වෙනි පිටුවේ ඕකේ. ඇති බහුවචනය ලියන්න. හරි කරමු. තනියම කලින් පොත් බලන්න එපා. ටියුට් බලන්න එපා. බලන්න නැතුව කරන්න ඕනේ. පිළිවෙලට ගන්න පුතේ A B C D පිළිවෙලට තියෙන්නේ. ඔයගෙම ලියන්න. සමහරවට S වෙනවා, සමහරවට ES වෙනවා. දන්නවනේ. IES වෙනවා, VES වෙනවා. පුළුවන් ටික කරන්න බැරිව කියන්න. එක එක සෙට් එකට එකම රටාවට තමයි එන්නේ. බලන්න පළවෙනි සෙට් එක. ඒකට නිකම්ම S එක නේද දෙන්නේ පුතේ. cup cups, mat mats, clock clocks, egg eggs, tin tins. S එක විතරයි එන්නේ. හැබැයි B එකට හැම එකටම එන්නේ ES එක නේද? buses, glasses, glasses, dresses, lasers. හරි දාගන්න. ඒකට B එකට හරි දාගන්න. මොන දෙකක් බැලුවා අපි. A එකේ S, B එකේ ES. ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. ඉස්සරහට යන්න කරමු අපි. සර් පළවෙනි දෙකට මේ කීයයිද ලකුණු? 10 marks. එක උත්තරයට එක ලකුණු ගන්න දාමු.
इधर पार्ट सी එක මොකද දෙන්නේ නිකම් S එකක් එන්නේ roses කියනකොට ROSES එතන පුතේ vases VACS cases CACS faces races එටික හරි දාන්න එකටත් D එකේ ES එකක් එනවා bushes BUSHES නේද dishes DISHES wishes brushes sashes අහුන එක ගානේ 10ක් දාමු සර් මේ C එකේ මොකක්ද දෙන්නේ සර්? නවද C එකේ මොකක්ද දෙන්නේ? පාර්ට් C ද පාර්ට් C එකට S එක එන්නේ roses ඉස්සරහට යන්න ඔයගොල්ලෝ ඉතින් පුතේ බලන්න church watch මොකද එන්නේ එකට TS නේද එන්නේ CHURCHES church WATCHES MATCHES TORCHES